गुड आफ्टरनून पिला माने समस्त शिक्षक शिक्षयित्री को मोर प्रणाम एवं आमर ये वर्चुअल टीम को मोर गुड आफ्टरनून पिला माने निश्चय परीक्षा पाखक आसी जाइए तुम्हें माने किछि मात्रा रे रिवीजन स्टार्ट कर देथिबो आमे एई चैप्टर टा जोटा कि तुमर लास्ट चैप्टर इतिहास बहिर जे सूर्य वंशी नरपति गण इतिहास बहिर तुम्हें सीटा आमे पढ़ी सारथिले ताकू आमे आज रिवीजन करिबा तो पिला माने सेई पाठटा पढ़िबा आगुरु मु तुमको केतेटा प्रश्न पचारिबी इतिहास कहले आमे कोन बुझंती आगुरु मु कहिछि तो इतिहास माने कोन के कहि परिबो पिला माने ठीक अछि काले रे जोटा घटी हाँ को ठीक कहूछ तुम्हें जहा बुझीच को जहा घटी जाइछि सेई कथाटाकू काले रे आमे हाँ को आगो काले रे ठीक जो कहूछ, घटना खाली- सब घटी जाइछि हाँ। ताकू आमे इतिहास कुहा जाए हाँ खाली तुम्हें आक्षरिक रूपे कहिन किंतु ठीक बुझीच जे इति माने शेष हास माने कथा इति माने शेष हास माने कथा जो कथाटा सरी जाइछि बा अतीतर कथाटाकू आमे इतिहास बोली कहबा नहीं कि अच्छा सबु इतिहास लेखा जाइनी केतेटा इतिहास किंबदंती रूपे रही जोटा किंबदंती माने कौन जोटा कि आमे लोकंक मुहरु शुणी शुणी की आसुचे जेमिति कि तुम बापांक 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 कथा हैला सेटा तुमे केबे बही रे किंबा खाता रे लिखिछ कि तुम बापांक 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 कथा लिखिछ केबे हेलो जे माइक्रोफोन धरछ कुओ तुम अजांक बापांक कथा तुमे केबे लिखिछ इतिहास भली कोनोसी डायरी रे कि खाता रे लिखिछ कि नाही तेणु करी लिखिछु ये लिखिछ वेरी गुड हाँ आमे माने भी चाहिए इतिहास लिखि परिबा आमे निज वंशर निज बापा बापांकर किंबा निजर भी इतिहास लिखि परिबा कि नहीं हाँ कि नहीं लिखि परिबा कि नहीं हाँ। तुमे लिखि परिबनी परिबा। हाँ लिखि परिबा परिबा तुमे तुम विद्यालय विषय रे लिखि परिबो कि नहीं जहा घटी जाइछि तुम विद्यालय रे एई जो एप्रिल मासरु एई मार्च मास जाए जहा घटी जाइछि तमे मने पकेई कि 10 धाड़ी लिखि परिबो कि नहीं लिखि परिबो रिबा हाँ सेटा होछि इतिहास जोटा आमे लेखिकी रखन्ते आगो काल रे कोन करथले लोक माने सब पत्थर देहरे गुंफा देहरे लेखिकी रखुथिले जानिच सब आमे पुरातन प्रस्तर युगर कथा जेतेबेले पढिथिले सेतेबेले आमे पढिछे जे से माने कोन करथले तांको पाखरे तो कागज नथिला कलम नथिला से माने कोन करथले पत्थर देहरे खोलिकी सब चित्र आकार रे किंबा लिपि आकार रे लेखिकी रखि दउथिले केते जण कोन करूथिले ना माटीर इटा करिकी ता देहरे भी लेखिकी ताकू पोड़ीकी रखि दउथिले केतेक ध्वंस हो जाइछि केतेक अछि एबे भी जोटा लेखा हेछि सबुटाकू आमे सत्य बोली मानिबा नै इतिहास अनेक समय रे जहा लेखा जाई थाए सेटा सबु सत न थाए किंतु मैक्सिमम सत थाए तो आमे जो बही रे पढुचे ताकू नै कि आमे परीक्षा लेखिबा कि नै हां कि नै परीक्षा आछी ना तमरा हाँ। पाखरे समेटिव असेसमेंट लेखिबो हाँ। कि नै हां टीचर हां तो हाँ हाँ तो जेहेतु आमे परीक्षा लेखिबा तेणु करी हमको भल की पढ़िया को पड़िबो भल की न पढ़िले भल मार्क आनिबा कि नहीं आनिबानी तेणु करी तमे माने जेमती 80-90% ऊपरे आनिबो सेमिति तुमे तुमको पढ़िया को पड़िबो अच्छा मु तो सब पढ़ई परिबिनी तो तुमे कोन करिबो बहिरु निजे प्रश्न तैयारी करिबो निजे उत्तर तैयारी करिबो तमे मने कर गोटे लाइन पढ़िल जे कपिलेन्द्र देव कपिलाब्द प्रचलन करथिले से वाक्यटा को तुमे प्रश्न करि परिबो कि नहीं
କରିପାରିବ ଯେ କପିଳାବ୍ଦ କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ତାର ଉତ୍ତର ବି ତମେ କରିପାରିବ ଯେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କପିଳାବ୍ଦ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। କିଛି ନହେଲେ ବି ତମେ 2 ଜଣ 4 ଜଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କରିବ ଆଉ ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ମିନିମମ୍ 100ଟା ଲେଖା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ଯଦି କରିଦବ ତାହେଲେ ତମକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ପଡିବନି, ପୁରା ବହି ତମେ ରିଭିଜନ କରିଦବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ପାଖକୁ ଯିବା। ତ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନରପତି ଗଣ ସେ ଚାପ୍ଟରର ରିଭିଜନ ଟିକେ କରିବା। ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ କରିପାରିବାନି, ତ କେତେଟା ସିଲେକ୍ଟେଡ ମୁଁ ନେଇଛି, ବହିରୁ କେତେଟା ନେଇଛି, ମୁଁ ମନରୁ କେତେଟା କରିଛି। ଦ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଜୟ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ? କାଶିଆ କପିଳା ଗପଟା ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ପଢେଇଲା ବେଳେ ଯେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଗାଈଆଳ ପିଲା ଥିଲେ। ସିଏ ଯାଇକି ପୁରୀରେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶରେ ଚତୁର୍ଥ ଭାନୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର କରିକି ରଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେନାପତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ କପିଳାବ୍ଦ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କଣ ହେଇଥିଲେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହୋଇଥିଲେ। ତ ଏଇ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ବଙ୍ଗର ଶାସକ ଶାମସୁଦ୍ଦିନଙ୍କୁ କଣ କରିଥିଲେ ନା ହରେଇକିରି ଦକ୍ଷିଣରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଗୁଲବର୍ଗା ସହର ସବୁ ଜୟ କରିକି ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ବିରାଟ ବଡ ରାଜ୍ୟ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଲେ ସେନାପତି ଗୋପୀନାଥ ମହାପାତ୍ର, ସିଏ ବି ବହୁତ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ, ବହୁତ ଲଢୁଆ ଥିଲେ, ବହୁତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ 2 ଲକ୍ଷ ଲଢୁଆ ହାତୀ ଥିଲେ ଆଉ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଯୋଉ ପରାକ୍ରମୀ ଥିଲେ, ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପଟୁଆର ଧରିକି ଯାଉଥିଲେ ତ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଭୟରେ ସେ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡିକି ପଳାୟନ କରୁଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପରାକ୍ରମ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କଣ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? କଣ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା? ପଢିକି କୁହ, ତାଙ୍କୁ କି ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା? ବ୍ୟାଧି ବୀରବର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଗୌଡେଶ୍ୱର, ଏଇ ଉପାଧି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ କିଏ ଥିଲେ? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଁ ଛାଡି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ମୁଁ ଆଣିଛି ଯେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଦେବ ରାୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ। ଦେଖ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ଯେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପରି ସେତେ ଯୋଦ୍ଧା ନଥିଲେ। ଯଦିଓ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେତେଟା ଯୋଦ୍ଧା ନଥିଲେ। ସେ ବେଶୀ ସାହିତ୍ୟାନୁରାଗୀ ଥିଲେ। ତ ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ କଣ କରିଥିଲେ, ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଜଣେ ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ କଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ଏଠି କଣ ହେଲା ନା କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ଝିଅ ଜଗନ୍ମୋହିନୀଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ପିଲାମାନେ ହାରିଗଲା ପରେ ଝିଅଟି ଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସିଏ କଣ କରିଥିଲେ? ଯଦି ଝିଅ ନଥିଲେ ସେ କଣ କରିଥାନ୍ତେ? ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ଆହୁରି ବଢି ବଢି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଆସିଛି 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶତ୍ରୁ ଶକ୍ତିମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଉଠିବାର କାରଣ କଣ? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଥାଏ, ସେ ମୃତ୍ୟୁ କଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେ ମରିଗଲା, ତ ଏଇନା ତାର ଆଗ କାଳରେ ସେମିତି ଥିଲା ଯେ ଜଣେ ମରିଗଲା ପରେ କିମ୍ବା ଜଣେ ଟିକେ ଶୋଇଗଲା ପରେ ଯେମିତି ତା ଘରେ ଚୋର ପଶନ୍ତି, ସେମିତି ଜଣେ ମରିଗଲା ପରେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି। ସେମିତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କଲେ
ତାଙ୍କର ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ କଣ ହେଲେ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କର ଏଇଠି 2ଟା ପୁତ୍ର ତୁମର ବହିରେ ମେନସନ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର 18ଟା ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ତ ସେ ଏଠି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ ସେ କାହିଁକି ରାଜା କରିଥିଲେ? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇକି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କଣ କଲେ ନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ ରାଜା କରେଇଥିଲେ। ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ, ହମ୍ବିର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରାୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଡେ। ହମ୍ବିର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ତ ସିଏ ପାଇବା କଥା ସିଂହାସନ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନିକି ସିଏ କଣ କଲେ ନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରେଇଲେ। ତ ୟା ଫଳରେ କଣ ହେଲା, 2 ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଲାଗି ରହିଲା। ୟାର ସୁଯୋଗ ନେଲେ କୋଉମାନେ ନା ଶତ୍ରୁ ମାନେ ୟାର ସୁଯୋଗ ନେଲେ, ପଡୋଶୀ ଶତ୍ରୁ ଶକ୍ତି ମାନେ ୟାର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ସେଇ ଯୋଉ 2 ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ଲାଗିଲା ତାକୁ ଆହୁରି କଣ କଲେ, ମାନେ ସେମାନେ କେମିତି ଆହୁରି ଲଢେଇ କରିବେ ୟାକୁ ଇଏ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ବିଚକ୍ଷଣ ଥିବାରୁ ସିଏ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ହମ୍ବିରଙ୍କୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜା ରୂପେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରେଇଲେ ଏବଂ ସାଲୁ ନରସିଂହ ଦେବ ନାମକ ଜଣେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆସିବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ କଥା। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କାହାର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? କାହାର ପୁତ୍ର ଥିଲେ କହିପାରିବ? କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ, ନାଇଁ? ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଜଣେ ସଫଳ ଶାସକ ଥିଲେ। ଉକ୍ତିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ? ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଜଣେ ସଫଳ ଶାସକ ଥିଲେ? ତ ସାଲୁ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ କଥା ଆମେ ଟିକେ ଆଗରୁ ପଢିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ। ତ ସେ ସାଲୁ ନରସିଂହ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କଲେ, ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେ ଚାଣ୍ଡାଳ ରାଜା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଚାଣ୍ଡାଳ ରାଜା କାହିଁକି କହିଥିଲେ ନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ, ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଆମର ଯିଏ ପୁରୀ ଗଜପତି କଣ କରନ୍ତି ନା ଝାଡୁ କରନ୍ତି। ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ରଥଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଝାଡୁ କରନ୍ତି। ତ ତାକୁ ଦେଖିକି ସାଲୁ ନରସିଂହ ଦେବ କହିଥିଲେ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଝାଡୁଦାର, ୟାକୁ କଣ ମୁଁ ନିଜ ଝିଅକୁ ବାହା ଦେବି କହିକି ତାଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରିଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ସିଏ କଣ କରିଥିଲେ ନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନରେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ଆଣିଥିଲେ। ପୁଣି କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଓଡିଶାରେ ତାଙ୍କୁ ଫେର ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା କେତେକାଂଶରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଟା ମିଛ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏହା ସତ। ସେ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଜଣେ ସଫଳ ଶାସକ କେମିତି ହବ? ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ଥିବ। ତ ଏଇଟା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ନା ଯେତେବେଳେ ସେ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନରେ ଯାଉଥିଲେ, ସାଲୁ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ସହିତ ଲଢେଇ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ତ ଗଲା ବେଳକୁ ମାଣିକ ଗୌଡୁଣୀକୁ ଭେଟିଲେ। ମାଣିକ ଗୌଡୁଣୀ କହିଲା ଯେ 2 ଜଣ 2ଟା ଘୋଡାରେ ଗଲେ, ଆଉ ଦହି ପିଇକି ମତେ ଏଇ ମୁଦିଟା ଦେଇକି ଗଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ମୁଦିଟା ଦବୁ ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ନେଇଯିବୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଦିଟାକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ତୁ ଧନ୍ୟ ମାଣିକ ଗୌଡୁଣୀ, ଆଉ ତୁ କାହାକୁ ଦହି ଦେଇଛୁ ଜାଣିଛୁ? ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଦହି ଦେଇଛୁ। ଏବଂ ସେ ମାଣିକ ଗୌଡୁଣୀକୁ ଖୁସି ହେଇକି ଗୋଟେ ଗାଁ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ କାହିଁ ଯାଇଥିଲେ? ଯେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ
ସାଲୁ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ହୁଏତ ପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର। ଏଟା ଆମର ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ରାଜା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅତି ସରଳ ନିରାଡମ୍ବର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଛେରା ପହଁରା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଭକ୍ତିର ସହିତ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ତୁମେ ମାନେ ଦେଖୁଛ, ଆମର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମ ପରିବେଶକୁ ଆମେ ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଫା କରିବା, ଏଟା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ନୁହେଁ, ଆମକୁ ସଫା ରଖିବା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଛେରା ପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଭକ୍ତିର ସହିତ କରୁଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ସେବକ ମାତ୍ର, ମୁଁ ରାଜା ନୁହେଁ, ଅସଲ ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ପ୍ରଜାନୁରାଗୀ ଥିଲେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ନା, ମାଣିକ ଗୌଡୁଣୀ କୁ ସେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଦେଇଥିଲେ। ଯୋଉ ମାଣିକ ଗୌଡୁଣୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଦହି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ପାଇଥିବା, ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ମାଣିକ ଗୌଡୁଣୀ ସୁନା ମୁଦିଟାକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସିଏ କଣ କଲା, ସେ ସୁନା ମୁଦିଟାକୁ ରାଜାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଖୁସି ହେଇକି ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗାଁ ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ଗାଁଟାର ନାମ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବା, ମାଣିକ ପାଟଣା। ଗାଁଟିର ନାଁ ମାଣିକ ପାଟଣା। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସିଏ ବି ବହୁତ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଶୂଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ସେ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ରୁଚି ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପଞ୍ଚସଖା ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଅନନ୍ତ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ଏମାନେ ସବୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ, ଆହୁରି ଅନେକ କବି ମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲା। ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ ବିଳାସ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଆଇନର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏଇ ଯୋଉ ସରସ୍ୱତୀ ବିଳାସ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ନିଜେ ରଚନା କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ହିନ୍ଦୁ ଆଇନର ଅନେକ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚ ସଖା ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅନନ୍ତ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ମାନେ ଯଦିଓ ସମସ୍ତେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ନଥିଲେ, ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ, ଆମର ସାହିତ୍ୟକୁ ଅନେକ ଶହ ତବେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ, ଭାଗବତ ମାଳିକା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ, ହରି କଥାମୃତ, ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ଗୀତା, ଗୁପ୍ତ ଭାଗବତ, ଭାବ ସମୁଦ୍ର, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ, ବିରାଟ ଗୀତା, ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ଅନେକ ଅଛି। ଅନେକ ମାନେ ସେମାନେ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ଲେଖି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛି। ଆମେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମ ଓଡିଆରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ପଢୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଶହ ଶହ ଭାଗବତ ସେମାନେ ଲେଖିକି ରଖିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେଗୁଡାକ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି। ଆମର ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ, ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ନିଜେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଗୁମ୍ଫା ମାନଙ୍କରେ ରହିକି, ଟୋଳାରେ ରହିକି ସେମାନେ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାକୁ ଆମେ ପଢିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି, ଆମେ ଅନେକ କଥା ଜାଣୁଛେ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ସାରଳା ଦାସ କି। ସାରଳା ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ସେ ଶୂଦ୍ର ଜାତିର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅସଲ ନାମ ଥିଲା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ସେ କଣ କଲେ, ପ୍ରଥମେ ମା ସାରଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିଆ ପଡିଲେ ଏବଂ ସେଠି ସେ ମାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଯେ ମା, ମୁଁ ମୋ
ଜାତି ଭାଇ ସେମାନେ ତ ସେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ବେଶୀ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ଆମ ଭାରତରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ। ଇଂଲିଶର ଲେଶ ମାତ୍ର ନଥିଲା। ଏତେବେଳକୁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଆମ ଓଡିଶାକୁ ଆଗମନ ହେଇନଥିଲା। ଇଂରେଜକୁ ଆମେ ବିଲକୁଲ ଜାଣିନଥିଲେ। ତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ କଣ କଲେ ନା ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯୋଉ ମହାଭାରତ ଏଗୁଡାକ ବୁଝିପାରିବେ ତେଣୁକରି ମା ଶାରଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିଆ ପଡିଲେ ଏବଂ ସେ ସଂସ୍କୃତଟାକୁ ଶୁଣିକି ତାପରେ ତାକୁ ସେ ନିଜ ଭାଷାରେ ସେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସେ ଅଟକି ଯାଉଥିଲେ ପୁଣି ସେ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଅଧିଆ ପଡୁଥିଲେ। ମା ଶାରଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିଆ ପଡିବା ମାନେ କଣ? ଅଧିଆ ପଡିବା ମାନେ ସେ କିଛି ମାନେ ମୋଟା ଆହାର କରୁନଥିଲେ। ଅନ୍ନ ଯେମିତି ଆମେ ସବୁ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଖାଉଛେ ସେମିତି କିଛି ଖାଉନଥିଲେ। କେବଳ ମାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମନ୍ଦିର ବେଢାରେ ସେ ଶୋଇକି ରହିଥିଲେ। ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରି କରିକି ପ୍ରାୟ 17 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ସେ ଅଧିଆ ପଢିବା ପରେ ମା ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କଲେ। ତାପରେ ସେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଉପାଧି ଦେଇଛେ ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ସେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କପିଳେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ। ଭାଗବତ ପଢୁଛ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ମାନେ ତ ଆଈ ବୁଢୀ ମାନେ ଅଜା ମାନେ ପଢୁଥିବେ। ତ ସେ ଭାଗବତକୁ ତମେ ଥରେ ଦେଖିବ, ସେଥିରେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ସେମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଲେଖିଥିବେ। ତାଙ୍କ ମା କହିଥିଲେ ଯଦି ଓଡିଆରେ ଲେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଆଉ ଶୁଣନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ କଥାକୁ ସିଏ ମାନିକି ଏଇ ସବୁ ଲେଖିଥିଲେ। ଆହୁରି ବହୁତ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ବଳରାମ ଦାସ ସିଏ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଲେଖିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ମନୋମାୟା ଦେବୀ, ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ସିଏ ତ ଜାଣିଛ ସବୁ ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋପାଳ ବଂଶରେ ଜାତ ହେଇଥିଲେ। ଗୋପାଳ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଗାଈ ପାଳନ୍ତି। ସେମିତି ଆମ ଭଳିଆ ବହୁତ ପାଠ ପଢିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲେଖିବାର ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଏତେ କେତେ କେତେ ବହି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପୁରା 78 ଗୀତା 100 ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକା ଯୋଉଗୁଡାକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀଜନ ମାନେ ତା ଉପରେ ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଯିଏକି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ଅତି ସାଧାରଣ ପରିବାରର ଥିଲେ। ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଇକି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ନଥିଲା ଏବେ ଭଳିଆ ତମେ ଯେମିତି ଡଟ୍ ପେନ୍ ସବୁ ପେନସିଲ କେତେ ରକମ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ସେମିତି ନଥିଲା। ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ସେଗୁଡାକ ସବୁ। ତ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ବହିରେ ପଢିଛ, ଜାଣିଛ ଯେ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ସଖୀ। ଏବେ ପୁଣି ଆସିବା ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ତ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କେଉଁ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ? ଗଙ୍ଗବଂଶର ନା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ। ଆଚ୍ଛା, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ପୁଅ କରିଥିଲେ କିଏ? ଚତୁର୍ଥ ଭାନୁଦେବ, ନାଇଁ କି? ବହିରେ ଅଛି, ଦେଖିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜରେ ଅଛି। ତ ଚତୁର୍ଥ ଭାନୁଦେବ କେଉଁ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ? ବହି ଦେଖିକି କୁହ। ଚତୁର୍ଥ ଭାନୁଦେବ କେଉଁ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ? ଗଙ୍ଗବଂଶର। ଭେରି ଗୁଡ, ଜାଣିଛ। ଡରୁଛ କାହିଁକି? ଭୁଲ ହେଲେ ବି କିଛି ହବନି, କହିବ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ? ଗଙ୍ଗବଂଶ। ହଁ, ଗଙ୍ଗବଂଶ ଠିକ ଅଛି। ଭେରି ଗୁଡ, ସ୍ମାର୍ଟ ବୟ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? 1435 ହବ। ମୁଁ ଜାଣିକି 2035
ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍। ତମ ନାଁ କଣ? ହଉ ଠିକ ଅଛି କହିବନି ନାଇଁ। ଅଙ୍କିତା ବାର୍ଲା। ଆଁ କଣ କଣ କୁହ? ଅଙ୍କିତା ବାର୍ଲା। ଅଙ୍କିତା ବାର୍ଲା। ଅଙ୍କିତା ବାର୍ଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି। କପିଳାବ୍ଦ ଡେସ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଚତୁର୍ଥ ଭାନୁଦେବ ନା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ? କପିଳାବ୍ଦ କିଏ ପ୍ରଚଳନ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯେତେବେଳେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ ସେ ନିଜେ କଣ କଲେ ନା ସେହି 1435 ମସିହାରୁ କପିଳାବ୍ଦର ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ପ୍ରଦେଶରେ କେତେ ଅଞ୍ଚଳ ଜୟ କରି ଗୌଡେଶ୍ଵର ଉପାଧି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହବ ନା ବଙ୍ଗ ହବ? କେଉଁ ପ୍ରଦେଶର ବଙ୍ଗ। କିଛି ଅଂଶ ବଙ୍ଗ। ବଙ୍ଗ। ଆଚ୍ଛା ବଙ୍ଗକୁ ଆଉ କି ପ୍ରଦେଶ କୁହାଯାଉଥିଲା? ବହିରେ ଅଛି ଦେଖିବ। ଯୋଉ ଗୌଡେଶ୍ଵର ଉପାଧି ସେ ପାଇଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗଟାକୁ ଗୌଡ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ହେଲା। ଏତେ ଭଲସେ ମେନସନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗଟାକୁ ଗୌଡ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବୋଲି ସେ ବଙ୍ଗର କିଛି ଅଂଶ ଜୟ କରିବା ପରେ ଗୌଡେଶ୍ଵର ଉପାଧି। ଏଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଲା ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦକୁ ନ ବଦଳାଇ ବାକ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରିବା ହେଲା ନା। ଯେତିକି ତଳେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ବଦଳେଇବା ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ଖାଲି ଅଛି ତାକୁ ଖାଲି ବଦଳେଇବା। ଆଚ୍ଛା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଗହମ ଗୁପଚୁପ କର ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ? କି କର ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ? କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଲବଣ କଉଡି କର ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ବହି ବଢିଆ ଲବଣ ପଢୁଛ। କଉଡି କର ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବଢିଆ ପଢୁଛ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟିଚର। ୱେଲକମ୍। ଶୂଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସ ଓଡ଼ିଆରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? କଣ କଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମହାଭାରତ ଏବଂ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ। ମହାଭାରତ। ଆଚ୍ଛା ସେ ମହାଭାରତ ଟା ଓଡିଆରେ ନା ସଂସ୍କୃତରେ ନା ହିନ୍ଦୀରେ? ଶୂଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସ ଯୋଉ ମହାଭାରତ ଲେଖିଥିଲେ ତା କି ଭାଷାରେ? ମହାଭାରତ ଏବଂ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ। ହଁ ମହାଭାରତ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ସେ ମହାଭାରତ ଟା ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିଲେ ହେଲା। ଆମର ଯେ ଶୂଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସ ସିଏ କୋଉ ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିଲେ? ଓଡିଆରେ ମହାଭାରତ ଆଉ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ କାଞ୍ଚି ବିଜୟ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ? କି ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ପଶୁରାମ ବିଜୟ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥିଲେ? ଏଇ ଯୋଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ବହିରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କନିଷ୍ଠ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କନିଷ୍ଠ। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବସବାସ କରୁଥିବା ନଗରକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ସରି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବସବାସ ଶାସନ। କରୁଥିବା ଗ୍ରାମକୁ ଶାସନ। ଆଚ୍ଛା ଆଗରୁ ବାହାରି ପଡିଲା ଆଉ ନା। ଏବେ ପିଲାମାନେ ତମ ପାଇଁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛ। ଏଇଟା କି ଚିତ୍ର? କି ଚିତ୍ର ଏଟା? ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ। ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ। ବଢିଆ ଦେଖା ହଉଛି ନା? ଏଟା ନବତଳ ଦୁର୍ଗ। ପ୍ରାସାଦ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଆମର ନବକାଟି ମୁକୁନ୍ଦ। ପ୍ରାସାଦ। ହଁ ସେଟା ଥିଲା ତ କିଛି ଅଂଶ ଆମର କଳା ପାହାଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ୟାକୁ ତୁମେ କଣ କରିବ ନା ଯେତେବେଳେ ତମର ପରୀକ୍ଷା ସରିଯିବ କି ନାଇଁ ତାପରେ ତମ ଘରକୁ ଯିବ।
ଘରକୁ ଗଲେ ତମେ କଣ କରିବ ମାଟିରେ ତମର ଯୋଉ ଇରେଜର ଅଛି ରବର ଅଛି କି ନାଇଁ ରବର ଲିଭଉଛ ତ ସେ ରବର ସାଇଜ ର ତମେ କଣ କରିବ ତିଆରି କରିବ ଇଟା ତିଆରି କରିବ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ A4 ସାଇଜ କିମ୍ବା ତାଠୁ ଟିକେ ବଡ ସାଇଜ କରିପାର ତମେ ଏଇ ଭଳିଆ ଦୁର୍ଗଟେ ତିଆରି କରିବ ଦୁର୍ଗ ମାନେ କଣ ଦୁର୍ଗ ମାନେ ଚାରିଆଡୁ ଘେରା ହେଇଥିବ ଯାହାକୁ କେହି ଗମନ କରିପାରେ ନାହିଁ ଗମନ ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଗମନ କରିବା କଷ୍ଟ ତ ସେଇ ଭଳିଆ ମାନେ ୟା ଭିତରେ କଣ ହୁଏ ନା ଲୁଚି ରହିକି ସୈନିକ ମାନେ କିମ୍ବା ରାଜା ମାନେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ଶକ୍ତି ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ଅଛି ତ ସେ ବାଟେ ସେମାନେ ତୋପ କିମ୍ବା ଶର ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷକୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ତ ତୁମେ କଣ କରିବ ତୁମେ ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଟା ତିଆରି କରିବ ହେଲା ତାକୁ ଯୋଡ଼ିକିରି ୟାକୁ ତିଆରି କରିବ ପୁରା ଦୁର୍ଗଟେ ତିଆରି କରିବ ବାରବାଟୀ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମଡେଲଟେ ନିଶ୍ଚୟ ତିଆରି କରିବ ଏବଂ ତାକୁ ତୁମେ କଣ କରିବ ମୋତେ କିମ୍ବା ତୁମ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ଜଣେଇବ ତମେ ଯଦି ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର ଜାଣିନ ତାହେଲେ ଲେଖିପାର 8280270652 ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଏତିକି ତ ଆମର ସରିଗଲା ୟା ବାଦ ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ତମର ପାଠ ଗୁଡାକ ତୁମେ ଯଦି ନ ପଢିବ ଠିକ ସେ ତାହେଲେ ତମର ରିଭିଜନ ଭଲସେ ହବନି ତମର ରିଭିଜନ ଭଲସେ ନହେଲେ ତମେ ଠିକ ସେ ମାର୍କ ଆଣିପାରିବନି ତେଣୁକରି ତମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବାହାର କରିବ ଯୋଉ ସମୟରେ କେହି ତମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେନି ତ ସେଇ ସମୟରେ କଣ କରିବ ତମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବଢିଆ ଜାଗାରେ ବସିବ ନିରୋଳା ଜାଗାରେ ବସିବ ଆଉ କଣ କରିବ ନିଜେ ନିଜେ ବହିରୁ ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ଯୋଉଗୁଡାକ ବୁଝିପାରୁନ ସେଗୁଡାକ ତମ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ତମ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ କେବେ ବି ତମେ ଭାବିବନି ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗଟାକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ପଚାରିବି ପଚାରିଲେ ଜଣେ ଜାଣିଥିଲେ ବୁଝେଇଦବ ତମ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ କିମ୍ବା ସିନିୟର ପିଲାକୁ ପଚାରିବ ନହେଲେ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚାରିବ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି ତମ ସାହି ପଡିଶା ଯଦି ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ମନେକର ଯୋଉଟାକ ଭୁଲ କରିଦଉଛ ଯୋଉଟା ତମକୁ ଆସୁନି ସେଟା ତମ ସାହି ପଡିଶା ଯୋଉ ଦିଦି ମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ବଡ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ଘରେ ବି କେହି ଅଛନ୍ତି କି ସାହି ପଡିଶାରେ କେହି ଟିଚର ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବ ପଚାରିଲେ ଆମ ଜ୍ଞାନଟା ବଢିବ ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ପଚାରିବା ନାହିଁ ତ କେମିତି ଜାଣିବା ତ ତୁମେ ମାନେ ଯୋଉଟା ତମର ଡାଉଟ ରହିଯିବ ତମେ କଣ କରିବ ତମ ଟିଚର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ତମ ନିଜ ଭିତରେ ତମେ ସେଟାକୁ ପଚରା ପଚରି ହେଇକି ଜାଣିବ ପଚାରିଲେ ଜ୍ଞାନ ବଢେ ଏବେ ସବୁଟା ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ ନା ଯେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦବା ମୋବାଇଲରେ ବି ସବୁ ମିଳେନି ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଅଛି ଯେ ଆମେ ଗୁଗୁଲ ଇଏରେ ବି ପାଇବାନି ଆମକୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ତ ସମସ୍ତେ ସବୁଟା ଜାଣିନଥାନ୍ତି ତ ଆମେ କିଛିଟା ପଚାରିଲେ ଯାଇକି ଜାଣିବା ତ ପିଲାମାନେ ତମେ ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ କୋଅପରେଟ କଲ ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ଯେ ତମର ଆଉ କିଛି ଯଦି ପଚାରିବାର ଅଛି ତମେ ପଚାରିପାର ଏଇ ପାଠ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ପାଠଟା ପଢିଲେ ୟା ଭିତରେ କଣ ଡାଉଟ ଅଛି ତମେ ମୋତେ ପଚାରିବ ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥିବି କହିବି ତାହେଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଡିସ୍କସନ କାହାରି ପଚାରିବାର ନାହିଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ